جو ذرا تھوڑا پنجابی ترجمہ ہے وہ حرامی قرضہ، یہ حرامی قرضے آئے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ یہ قرضے نہ لوگوں پہ لگے نہ لوگوں پہ خرچ ہوئے، اور ان قرضہ جات کی اکثریت کے پیسے واپس چلے۔ 33 ارب روپیہ انہوں نے واپس کیا اسی پیریڈ میں۔ آپ اندازہ کریں، عمران خان بڑے، آپ کو پتہ ہے، بڑے فخر سے کہتا تھا میں نے 5,500 ارب روپیہ غیر ملکی قرضہ جات پہ واپس کر۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہم آپ کہتے ہیں آپ قرضے دینے سے انکار کرتے ہیں، اور وہ پیسہ فوج پہ لگانے کی بجائے یا غیر ترقیاتی اخراجات پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ سب سے پہلے آپ ویکسین کو پورے پاکستان کے ہر شہری تک پہنچائیں اور فری پہنچائیں، اور ہم اس حکومت کی جو موجودہ ویکسین پالیسی اس کی بھی حمایت کریں، کیونکہ انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، سب کے لیے کھول دیا ہے، لیکن جتنی ویکسین خریدی ہے وہ تو 1 کروڑ کے لیے کافی ہے۔ ان کو تو چاہیے 20 کروڑ آبادی ہماری، جس میں سے کم از کم 10 کروڑ کو تو یہ ویکسین لگے گی، تو 10 کروڑ کی ویکسین خریدنے کے لیے وہ پیسہ اس میں سے لگائے۔ اس کے علاوہ آپ ہسپتال نئے کھولیں، پاکستان کا جو اس وقت صحت کا پورا جو نظام ہے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ انہوں نے صحت کارڈ بنایا ہے کہ 7 لاکھ حکومت ادا کرے گی، کس کو ادا کرے گی؟ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو جائے گا، اور پرائیویٹ ہسپتالوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ کے پیسے ہم دیں گے۔ یعنی پہلے حکومت اپنے سرکاری ہسپتالوں کو پیسے لگاتی تھی، اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو پیسے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ صحت کارڈ کی بجائے آپ نئے ہسپتال بنائیں، سرکاری ہسپتال بنائیں، لوگوں کے لیے ہر علاقے میں نئی ڈسپنسریاں بنائیں، اس کے ذریعے صحت کا مسئلہ حل ہوگا۔ دوسرا، تعلیم کے اوپر لگائیں۔ تو یہ تھوڑے سے مطالبات تھے جن پہ میں بات کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی آگے ہیں کہ قرضوں کو جو ہے وہ معاف کیا جائے یا قرضوں کو جو ہے وہ کینسل کیا جائے۔ میں بنیادی طور پہ عالمی تناظر کے اندر اس ایشو کے اوپر تھوڑی سی بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ عالمی طور پہ جو بڑے فائنینشیل کریڈیٹرز ہیں، جن کو ہم IMF کہتے ہیں یا ورلڈ بینک کہتے ہیں یا ایون یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، ان تینوں اداروں نے اس انلیجٹیمیٹ ڈیٹ کو، جس کو ہم ناجائز قرضہ کہتے ہیں، اس کو کئی مرتبہ اپنے انیشیٹوز کے اندر، کئی مرتبہ اپنے اجلاسوں کے اندر اس کو آلریڈی جو ہے وہ مینشن کیا ہوا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ جو ناجائز قرضہ ہے، اس کے اوپر جو پبلک ڈسکورس ہے، پبلک جو بحث ہے، وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ تو جہاں تک آج کی یہ پریس کانفرنس کا مقصد ہے، وہ نہ صرف ان مطالبات کو آپ کے سامنے لے کے آنا ہے، بلکہ اس ایشو کے اوپر تھوڑا بہت عوام کو ایجوکیٹ بھی کرنا، تاکہ عوام کے اندر یہ آگاہی بھی آ جائے کہ یہ جو انلیجٹیمیٹ ڈیٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل کریڈیٹرز یا جو پاورفل ممالک ہیں G7 کے، G20 کے، وہ جب کسی ڈیولپنگ کنٹری کو یہ قرضہ دے دیتے ہیں تو اس کے صرف اکنامک انٹرسٹ نہیں ہوتے، اس کے صرف معاشی اثرات نہیں ہوتے، بلکہ اس کے سماجی اور سیاسی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ سرد جنگ کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے امریکہ یا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوتے تھے وہ غریب ممالک کو قرضے دیتے تھے، اور قرضوں کے بعد وہاں کی جو حکومتیں ہوتی تھیں ان کو بنانے اور گرانے کا جو ہے وہ کام کیا جاتا۔ تو یہ صرف اور صرف آپ کے لیے جو ہے وہ، ہمارے لیے یہ صرف اور صرف ایک اکنامک مسئلہ نہیں ہے، ایک معاشی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا سیاسی مسئلہ بھی ہے، جہاں پہ حکومتوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ بنایا جاتا ہے، ان کو گرایا جاتا ہے، ان کو کمزور جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی اس کی ہمارے پاس جو ہے وہ کئی ساری مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ پہلے ہی یہ بات کر چکا ہے کہ یہ جتنے ناجائز قرضے ہیں، انلیجٹیمیٹ ڈیٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ یا تو 4 سال کے لیے جو ہے وہ پوسٹ پون کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کینسل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ یونائٹڈ نیشن کا کہنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز کی بات رکھ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ اس کے جو ایتھکس ہیں، اس کے جو پرنسپلز ہیں، وہ جسٹس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جب قرضہ دے دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرح کی شرائط بھی عوام کے اوپر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ باقی سارا جو پیسہ جانا ہے، جس
जैसे फरूक साहब ने अपनी तकरीर के अंदर आप लोगों को बताया कि बाकी जो कर्जा जब वापस होना होता है तो यहाँ पे आवाम के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं बिजली की मद में, गैस की मद में, दूसरी यूटिलिटी सर्विसेज की मद में, ये टैक्सेस बुनियादी तौर पे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि कर्जों को जो है वो वापस किया जा सके। और ये जब से 2020 के अंदर जब से कोविड का पेंडेमिक आया है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी स्टेटिस्टिक्स में ये बात जो है वो सामने रखी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर जो पॉवर्टी है वो ट्रिपल रेशियो के हिसाब से जो है वो बढ़ जाएगी अगर इन इलेजिटिमेट डेट्स को, इन नाजायज कर्जों को जो है वो वापस ना किया जाए। तो हमारा मौक़िफ़, APMDD का मौक़िफ़, किसान राब्ता कमेटी का मौक़िफ़ और क्रॉफ्टर फाउंडेशन का मौक़िफ़ ये है कि कम अज़ कम इनिशियल फेज के अंदर ये जो डेट्स हैं, ये जो नाजायज कर्जे हैं, इनको जो है वो 4 साल के लिए मौखर किया जाए और उनकी मद में जो पैसे गवर्नमेंट्स को मुयस्सर होंगे उनको अवामी फलाही मंसूबों के ऊपर खर्च किया जाए, फ्री वैक्सीन के ऊपर खर्च किया जाए, अस्पतालों के ऊपर खर्च किया जाए और एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इशू के ऊपर, जबकि दुनिया भर में जो G7 और G20 के कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, ये हम सब की, मीडिया की और तमाम जो तबकात उनकी जिम्मेदारी है कि इस बात के ऊपर मीडिया में भी बात रखें, अपने पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर भी बात रखें कि नाजायज जो कर्जे हैं वो किसी सूरत भी और किसी भी हुकूमत के लिए, आवाम के लिए किसी तौर पे फायदेमंद जो है वो नहीं है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। फारूक साहब ने बात की है कि कर्जा जात जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल लेती है और उसकी वजह यही होती है कि जो मईशत के अंदर जो खराब पैदा हो जाता है, जो कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि हमें चाहिए होगी वो नहीं पूरी होती, तो हमें कर्जा जो है वो ले लेते हैं। उसके लिए जो है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो तरीक़ाकार इख्तियार करती है सारी दुनिया में, वो ये होता है कि टैक्स के थ्रू जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है ताकि उसको कला को पूरा किया जाए और वही टैक्स जो है वो फिर हम सेहत और तालीम और वैक्सीनेशन जैसी जो फैसिलिटीज़ अगर हम आवाम को दे रहे उस पर खर्च करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेस हैं वो तो ज़्यादा गरीब आदमी पे लगते हैं और जो यहाँ पे ख़ास तौर पे कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें जो है उनको टैक्स हॉलीडे पे भेज दिया जाता है 10-10 सालों के लिए बेशुमार कंपनियों को, और कईयों को 5-5 साल के लिए टैक्स हॉलीडे, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह से ये कह रही होती है कि वो जो है वो इन्वेस्टर्स को इनकरेज कर रही है। इन्वेस्टर्स इनकरेज तो हो रहे हैं लेकिन अगर वो यहाँ से मुनाफा कमा रहे हैं और वो पैसे आवाम से ले रहे हैं तो क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स देने का पाबंद नहीं है? वो जो गवर्नमेंट उनको टैक्स हॉलीडे पे भेजती है तो उसकी बदले में जो हम आवाम है हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में वो पैसा पे करना पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी 2-3 दिन पहले जो मैं रिपोर्ट देख रही थी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 60 से 64% तक चले गए हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जब नए आए थे इक़्तिदार में तो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान में तो सिर्फ 1% लोग टैक्स देते हैं। भी 1% कहाँ देते हैं? हम लोग तो एक टूथब्रश भी खरीदते हैं, माचिस भी खरीदते हैं, डब्बी उस पर टैक्स देते हैं, क्या वो टैक्स नहीं दे रहे? जो जनरल सेल्स टैक्स की बात में हम लोग GST जिसको कहा जाता है, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। तो उसके ऊपर हर बंदा, और उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये बंदा गरीब है तो ये कम पैसे पे करे और ये अमीर है। वो सबको अगर जो है वो माचिस की डब्बी 5 रुपए की है तो सबको 5 की ही खरीदनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी, तो ये भी इनइक्वालिटी जो है वो एक मुआशरे के अंदर है कि हम लोग जो है मोबाइल के ऊपर जब हम फ़ोन इसके ऊपर टैक्स पे करते हैं और इसके अंदर भी जो है जिसने बेचारे ने महीने में जाकर 50 रुपये का लोड करवाना है उसको भी उतना टैक्स पे करना पड़ता है, और जिसने ज़्यादा करवाना है रेट सब पे एक ही है। इसके अलावा जो है वो जो G7 के ममालिक की जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके मौके पे जो सबसे बड़ी डिमांड जो है इंटरनेशनल लेवल पे रखी जा रही है वो ये है कि आप कॉर्पोरेशंस जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको टैक्स देने का पाबंद बनाएं और उनके ऊपर टैक्स रेशो जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो बर्डन जो है वो पब्लिक पे शिफ्ट हो जाता है, आवाम पे शिफ्ट हो जाता है और वो कंपनीज जो हैं उनकी दौलत में मज़ीद इजाफा हुआ जा रहा है। कोविड के दिनों में जबकि आम लोग जो है उनकी जॉब्स चली गई थी, आप जो मीडिया के लोग हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोगों की जॉब्स गई हैं, मीडिया में आप लोगों को कितने क्राइसिस हुए हैं, लेकिन जो है ये जो कंपनीज हैं इनकी दौलतें जो हैं वो 3 से 4 गुना तक बढ़ गई हैं। आप देखिए कि एप्पल के जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 5 गुना बढ़े हैं इस कोविड के दौरान।
प्रॉफिट ले रही है, ठीक हो गया। और ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर इलिसिट जो फाइनेंशियल फ्लोज है उसको रोका जाए, जो पैसा जो है वो गैर कानूनी तरीके से बाहर चला जाता है, बाहर जाके ऑफशोर कंपनियां बन जाती हैं, वो कंपनीज जो है उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा मुल्क के अंदर रहना चाहिए और मुल्क के अंदर खर्च होना चाहिए। जब वो मुल्क से बाहर चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपको वो सारा कर्जा जात लेके उसको पूरा करना पड़ेगा।